استحلفكم بالله عرش العظيم لا تجعل هذا الفيتو لا تقلب عن هذا الفيتو، حسبنا الله ونعم الوكيل. من اجل لقمه عيشنا، من اجل ان نجيب الطعام لعائلتنا، قسما بالله ما لحقنا نجيب منهم المساعدات، حسبنا الله ونعم الوكيل. استحلفتك بالله بعرش العظيم انشر هذا الفيديو لكل انحاء العالم، حلفتك بكتاب الله لا تتجاهل هذا الفيديو، حسبنا الله ونعم الوكيل. انشر هذا الصوت لكل انحاء العالم. امانه الله يا جماعه، قسما بالله منمر في مجاعه كثير كبيره يا امه الاسلام。不得不说，小以的最大麻烦来了，肯定不是军事上。实事求是地说，今天的以色列打遍中东无敌手，想打谁就打谁，想怎么打就怎么打，更别说小小巴勒斯坦和哈马斯。但这个世界武力很重要，但比武力更重要的是道义，是人心向背。历史的进程反复证明，最坚固的堡垒往往是从内部被攻破的，而最锋利的武器也斩不断如潮的人心。1948年，以色列之所以能建国，也正是因为道义，因为西方对纳粹大屠杀惨剧的愧疚。但现在，小以站到了全世界道义的对立面。最近几天，曾是以色列最坚强后盾的西方出现了两道不同的风景线。第一道，外交承认巴勒斯坦国潮，英国、法国、加拿大、澳大利亚、比利时、马耳他等一众西方国家终于改弦更张，承认一个独立的巴勒斯坦国。That the United Kingdom formally recognises the state of Palestine. The Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. Ce que veut la France, ce sont deux États vivant en paix, côte à côte. Un État d'Israël qui reconnaît un État de Palestine, un État de Palestine qui reconnaît un État d'Israël. 另一道支持巴勒斯坦国游行潮，伦敦、巴黎、罗马、布鲁塞尔、日内瓦等很多欧美城市，人们走上街头控诉小以的杀戮，支持一个自由的巴勒斯坦国。我看到联合国秘书长古特雷斯都忍不住抨击加沙局势无法容忍，两国解决方案是摆脱这场噩梦的唯一出路。他反驳说，巴勒斯坦人建国是一种权利，而不是奖励。没有他，该地区将没有和平，全世界都看不下去了。在加沙，已经有 6.5 万人被杀戮，其中绝大多数是妇女和儿童。看社交媒体上的图片和视频，真的让人久久不能平静。很多图片实在太惨，以至于我都无法贴出来。什么是地狱？这就是人间的地狱。加沙的孩子真的长不大。我知道，只要一说到巴以话题，有些人不了解实际情况，就给你戴上各种帽子，你亲以或者你亲巴。我是中国人，我必须大声说，我亲的是中国，我亲的是正义，我亲的是人间道义。20年前离开耶路撒冷时，我曾写过这样几段文字，我之前也引用过。在中东的2年记者生涯中，我看多了惨烈的场面，实在不愿意一次又一次的直面让人难以忍受的血腥，横陈的尸体，散落四周的人体碎片，呛人的血腥。在耶路撒冷，我流过泪。我应该不是一个很脆弱的人，只是有时当听到了太多的坏消息，当你身边熟悉的人也难以避免灾祸时，你总有一种无助茫然。常常这时我总是告诉自己，活着真好，真的，你没有任何理由不去珍惜你的生命。在耶路撒冷，在拉姆安拉，在加沙，我有很多的犹太朋友，也有不少巴勒斯坦朋友。犹太人的认真执着让我钦佩，巴勒斯坦人的热情爽快让我感动。很多次，当我开车迷路询问路人时，总有陌生人主动驾车带我到目的地，然后掉头回去，分文不取。但这两个可爱的民族却一直陷入在冲突中，每天都有流血事件发生。2年中，我已记不起发了多少这样的新闻，多少个生命就这样居然消失在了亲人的眼前。今天早上在读当年的这些文字，更有一种伤感在心头。个体命运的悲剧，在宏大的历史叙事中，常常只是一串数字，但对于每个逝去的生命而言，他们失去的是整个属于自己的世界。我只是隐隐更有担忧。第一，对更多巴勒斯坦人的命运的担忧。肯定的，很多巴勒斯坦人活不到第2天，将悲惨的死去。就在马克龙宣布承认巴勒斯坦国的当天，我看到报道，又有61名巴勒斯坦人在加沙被打死。他们都是哈马斯吗？他们都是恐怖分子吗？以集体惩罚之名行之事，最终惩罚的往往是人类共同的良知。Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à 2 États, Israël et la Palestine,
vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.第二，我也为以色列国未来感到担忧。人在做，天在看。一个民族曾经的苦难，不应成为今日施加苦难于他人的通行证。我一直说过，哈马斯对以色列平民大开杀戒，国际社会不可能接受。以色列最初也值得同情，但报复总有限度，冤有头债有主。6万多巴勒斯坦人被杀了，其中大部分是妇女和儿童。这种报复有道理吗？这跟哈马斯有什么区别？曾几何时，西方国家是最支持小以的。但现在，英国、法国、加拿大一个又一个国家站到了以色列的对立面。不要小看这种舆论，如果继续发酵，将危及犹太人的形象、利益乃至犹太人的生存。西方的反犹主义历史上不是没有过惨痛教训，这能让以色列改弦更张吗？不知道，不排除小以更恼羞成怒。我看到以色列总理内塔尼亚胡就抨击承认巴勒斯坦国的国家正在给恐怖主义一个巨大的奖励。以色列官员甚至暗示，不排除吞并更多约旦河西岸的土地。你们不是要承认巴勒斯坦国吗？这个国家都被吞并了。这里面必须要说美国的纵容和支持。没有美国的纵容，内塔尼亚胡再强硬，绝对不敢这样不管不顾。没有美国的纵容，不可能有那么多巴勒斯坦人死于屠刀，他们死于小以之手，也是死于美国人之手。我们更要看到，谴责小以杀戮的很多就是犹太人。我看到美国参议员桑德斯就公开表示，以色列是有权自卫，但小以没有权利在加沙杀戮成千上万的无辜的巴勒斯坦男人、女人和孩子。小以没有权利通过断电、断水等危及100万的巴勒斯坦人的生命，对这些无助贫困人们的威胁，在道德上不可接受，而且违反了国际法。请注意，桑德斯本身就是犹太人，是美国左翼的领袖，还曾经在总统大选中一度领先。我还看到，应该是在美国的一场大学演讲中，一位女学生现场质疑教授：“你把在座的一些犹太人称为纳粹主义者，这是非常无理的行为，而且冒犯了曾遭受纳粹迫害的人们。”女学生讲着讲着哽咽流泪了，但教授火力全开，毫无留情地痛斥：“我鄙视你这种观点，我鄙视你这种鳄鱼的眼泪，鳄鱼的眼泪，你懂吗？”我不喜欢在听众面前摆出大屠杀这种感情牌，但现在我认为有必要说，我去世的父亲曾被关在奥斯维辛集中营，我去世的母亲曾被关在马伊达内克集中营，我父母家族的每一个亲人都被杀害了，我的父母参加了华沙犹太人起义，正是他们的苦难经历，正是他们对我们子女的教诲。当小以对巴勒斯坦人犯下罪行时，让我不能保持沉默。我认为世上再没有比这更无耻的行为，就是用犹太人曾经的苦难做借口，把每天在巴勒斯坦犯下的暴行恶行，把摧毁巴勒斯坦房屋都给合法化。所以我不会被这种眼泪所绑架和胁迫。如果你们还有任何怜悯之心，你们应该为巴勒斯坦人哭泣。请注意，这是一位西方的犹太人教授，一位大屠杀幸存者后人的反思。真正的勇气来自于直面历史的黑暗，并选择不让它重演。最高贵的继承不是铭记仇恨，而是守护不让任何人再经历同样苦难的公正。真的，这个话题一打开还是很感慨的。我感慨，对有些人来说，人心真不是肉长的。加沙的杀戮肯定还在继续，有美国开放的绿灯，有美国在安理会的一票否决，小以越打越猛，真是杀红了眼。昨天听一位尊敬的专家型领导讲课，他有句话真是印象深刻：我们好人永远不知道坏人究竟会有多坏。人性中的幽暗一旦被权力和仇恨所释放，其深渊足以吞噬一切光明。我感慨小以的危机，未来生存的危机。没有全世界的道义支持，以色列国就不可能建立。道义失去了，小以还能存在吗？我还感慨阿拉伯世界的一盘散沙。
Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous sommes là car le temps est venu. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Une chose est sûre, nous ne pouvons plus attendre. En 1947, cette Assemblée décidait du partage de la Palestine mandataire entre deux États, l'un juif et l'autre arabe, et reconnaissait ainsi le droit de chacun à l'autodétermination. La communauté internationale consacrait là l'État d'Israël, accomplissant le destin de ce peuple, enfin, après des millénaires d'errance et de persécution, et qui put fonder là une si belle démocratie. La promesse d'un État arabe, elle, reste jusqu'à ce jour inachevée. Depuis lors, c'est un long chemin d'espérance et de désespoir mêlés qu'Israéliens et Palestiniens ont parcouru chacun à leur manière. Et nous avons cheminé avec eux, chacun d'entre nous selon son histoire et selon sa sensibilité. Mais la vérité est que nous portons la responsabilité collective d'avoir failli jusqu'ici à bâtir une paix juste et durable au Proche-Orient. C'est l'évidence même qui s'est imposée à nous le 7 octobre 2023, lorsque le peuple israélien a subi la pire attaque terroriste de son histoire. 1224 hommes, femmes et enfants tués, 4834 hommes, femmes et enfants blessés, 251 hommes, femmes et enfants enlevés. La barbarie du Hamas et de ceux qui ont collaboré à ce massacre a stupéfait Israël et le monde. Le 7 octobre est une blessure encore vive pour l'âme israélienne comme pour la conscience universelle. Nous la condamnons sans aucune nuance, car rien, jamais, nulle part, ne peut justifier de recourir au terrorisme. Nous pensons en ce jour aux victimes et à leurs familles. Nous disons notre compassion aux Israéliens et exigeons avant toute autre chose que tous les otages encore détenus par le Hamas soient libérés sans aucune condition. Nous, Français, avons rendu un hommage national à nos 51 compatriotes assassinés ce jour-là et à toutes les victimes du 7 octobre 2023. Nous ne les oublierons pas, jamais. Comme jamais, nous ne cesserons le combat existentiel contre l'antisémitisme. Français, nous savons la morsure du terrorisme. Nous portons au cœur le souvenir du témoignage de fraternité offert après les attentats commis à Paris le 7 janvier 2015 par des dizaines de dirigeants étrangers manifestant avec eux, au premier rang desquels le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne. Nous savons qu'aucune faiblesse n'est possible face aux terroristes. Nous savons aussi le danger des guerres sans fin. Nous savons que le droit toujours doit l'emporter sur la force. Nous savons enfin de notre histoire que l'attachement à l'universel et à la paix est l'héritage des siècles passés comme la condition du salut. J'affirme cela au nom de notre amitié avec Israël, à qui notre engagement n'a jamais fait défaut, au nom de notre amitié aussi avec le peuple palestinien, pour qui nous voulons que la promesse initiale des Nations Unies, celle de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, devienne réalité. Or, à cette heure, Israël étend encore ses opérations militaires à Gaza dans l'objectif déclaré de détruire le Hamas. Mais ce sont les vies de centaines de milliers de personnes déplacées, blessées, affamées, traumatisées, qui continuent d'être détruites. Alors même que le Hamas a été considérablement affaibli
et que la négociation d'un cessez-le-feu durable reste le moyen le plus sûr d'obtenir la libération des otages. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza. Rien. Tout commande au contraire d'y mettre un terme définitif maintenant, à défaut de l'avoir fait plus tôt, pour sauver des vies. Les vies des otages israéliens encore détenus dans des conditions atroces, les vies des centaines de milliers de civils palestiniens accablés par la faim, la souffrance, la peur de mourir, le deuil de leurs proches. Sauver toutes les vies. Car depuis désormais près de 2 ans, c'est bien la négation de l'humanité de l'autre et le sacrifice de la vie humaine qui prévalent. Oui, depuis le 7 octobre, c'est bien la vie de l'autre qui est niée. Nous le disons depuis le premier jour de la guerre à Gaza, une vie vaut une vie. Je le sais, pour avoir pris dans mes bras les familles des otages rencontrés à Tel Aviv puis à Paris. Et je pense à cet instant à la mère d'Eyatar David, otage affamé et montré à la foule par ses bourreaux. Je pense à Nimrod Cohen, otage de 19 ans dont je viens de saluer le père. Je le sais, pour être allé aussi au chevet des victimes palestiniennes des opérations militaires israéliennes, réfugiés à Al-Arish, des femmes, des enfants, dont je n'oublierai pas le regard. Je le sais, pour avoir rencontré des jeunes de Gaza accueillis en France, et je pense à Rita Baroud, qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, et qui continue de témoigner de la détresse de ses proches à Gaza. Une vie vaut une vie. Et notre devoir à tous est de protéger les uns et les autres, devoir indivisible comme l'est notre humanité commune. Une solution existe pour briser le cycle de la guerre et de la destruction. C'est la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité, de son humanité, de sa dignité. Que les uns et les autres rouvrent les yeux et voient des visages humains, là où la guerre a placé le masque de l'ennemi ou les traits d'une cible. C'est la reconnaissance qu'Israéliens et Palestiniens vivent dans une solitude jumelle, solitude des Israéliens après le cauchemar historique du 7 octobre 2023, solitude des Palestiniens à bout de force dans cette guerre sans fin. Le temps est venu, car le pire peut advenir. Qu'il s'agisse du sacrifice de tant d'autres civils, de l'expulsion de la population de Gaza vers l'Égypte, de l'annexion de la Cisjordanie, de la mort des otages détenus par le Hamas, ou des faits accomplis qui changent de manière irréversible la situation sur le terrain. C'est pour cela que nous devons aujourd'hui, ici même, ouvrir ce chemin de paix, car depuis juillet dernier, l'accélération des événements est terrible. Et au point où nous en sommes, il est à craindre que les accords d'Abraham ou de Camp David soient remis en cause par l'action d'Israël et que la paix devienne impossible pour longtemps au Moyen-Orient. Il pèse donc sur nous une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop, qu'il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien, pour parler avec Mahmoud Darwish, un peuple fort de son histoire, de son enracinement, de sa dignité. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, que la France a soutenu dès le premier jour et au respect desquels elle n'est pas moins attachée. Précisément car nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. Jamais la France n'a manqué à Israël quand sa sécurité était en jeu, y compris face aux frappes iraniennes. Cette reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'État d'Israël. Cette reconnaissance de la France est accompagnée par celles qui seront annoncées aujourd'hui, entre autres, et je les en remercie, celles d'Andorre, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, de Malte, de Monaco, du Portugal, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, qui ont attendu avec nous ce moment. Et saisissant l'appel de juillet dernier, ont fait le choix de la responsabilité, de l'exigence et de la paix. Cela, après le choix fait par l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et la Slovénie en 2024 et tant d'autres auparavant. Cette reconnaissance ouvre le chemin d'une négociation utile aux Israéliens comme aux Palestiniens. Ce chemin est celui du plan de paix et de sécurité pour tous que l'Arabie saoudite et la France ont soumis au vote de cette Assemblée qu'il a adopté à une très large majorité. Il porte notre ambition commune de briser l'engrenage de la violence et de changer la donne sur le terrain. Nous avons su faire un pas les uns vers les autres, sortir de nos postures habituelles et nous donner des objectifs concrets. Il nous appartient maintenant, ensemble, de déclencher une mécanique de paix répondant aux besoins de chacun. Le premier temps de ce plan de paix et de sécurité pour tous est celui de l'urgence absolue, celle de coupler la libération des 48 otages et la fin des opérations militaires sur tout le territoire de Gaza. Je salue les efforts du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis pour y parvenir et demande à Israël de ne plus rien faire qui entrave leur aboutissement. Le Hamas a été vaincu sur le plan militaire par la neutralisation de ses chefs et de ses décideurs. Il doit l'être sur le plan politique pour être véritablement démantelé. Dès lors que le cessez-le-feu aura été agréé, c'est un effort massif que nous devrons produire collectivement pour porter secours à la population de Gaza. Et je remercie l'Égypte et la Jordanie de leur engagement ici et rappelle à Israël l'obligation absolue qui est la sienne de faciliter l'accès humanitaire à Gaza pour aider une population aujourd'hui démunie de tout. Le deuxième temps est celui de la stabilisation et de la reconstruction à Gaza. Une administration de transition intégrant l'autorité palestinienne, la jeunesse palestinienne, accompagnée de forces de sécurité dont nous accélérerons la formation, aura le monopole de la sécurité à Gaza. Elle mettra en œuvre le démantèlement et le désarmement du Hamas, avec le soutien des partenaires internationaux et les moyens qui seront nécessaires à cette mission difficile. La France est prête à contribuer à une mission internationale de stabilisation et à soutenir, avec ses partenaires européens, la formation et l'équipement des forces de sécurité palestiniennes. Dès lors que la négociation le permettra, le Conseil de sécurité pourra décider le déploiement d'une mission de soutien civil et sécuritaire en liaison avec les autorités palestiniennes, avec le consentement des autorités israéliennes. Il reviendra aussi à l'État de Palestine de rendre espoir à sa population éprouvée par des années de violence, d'occupation, mais aussi de division et d'incurie. Il lui reviendra donc d'offrir à son peuple un cadre d'expression démocratique renouvelé et sécurisé. Le président Mahmoud Abbas en a pris l'engagement auprès du prince Mohammed Ben Salman et de moi-même. Il a condamné avec force les attaques terroristes du 7 octobre 2023
il a affirmé son soutien au désarmement du Hamas et s'est engagé à l'exclure de la gouvernance à venir de Gaza comme de l'ensemble du territoire palestinien. Il a affirmé son engagement à lutter contre les discours de haine et a promis une rénovation en profondeur de la gouvernance palestinienne. La France sera attentive à la pleine mise en œuvre de chacun des engagements pris auprès d'elle. Cette autorité palestinienne renouvelée est une condition nécessaire à la réussite de l'indispensable négociation qu'il faudra reprendre pour parvenir à un accord sur chacune des questions relatives au statut final. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. L'exigence de la France à l'égard d'Israël ne sera pas moins grande. Avec ses partenaires européens, elle indexera le niveau de sa coopération avec lui sur les dispositions qu'il prendra pour mettre fin à la guerre et négocier la paix. C'est bien grâce à ce chemin que nous obtiendrons un État de Palestine souverain, indépendant et démilitarisé, regroupant l'ensemble de ses territoires, reconnaissant Israël et étant reconnu par Israël, dans une région qui connaîtra enfin la paix. J'attends aussi de nos partenaires arabes et musulmans, qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils tiennent leur engagement de reconnaître l'État d'Israël et d'avoir avec lui des relations normales dès lors que l'État de Palestine aura été établi. Ainsi ferons-nous ensemble la démonstration d'une double reconnaissance au bénéfice de la paix et de la sécurité de tous au Proche-Orient. Voici, mesdames et messieurs, quel est notre plan de paix. Il établit un engrenage exigeant pour sortir de la guerre et entrer dans une phase décisive de négociation. Il permet que la paix israélo-palestinienne soit le premier pilier d'une nouvelle architecture de paix et de sécurité au Proche et Moyen-Orient. Il crédibilise aussi la possibilité d'une plus grande intégration économique. Rien ne sera possible sans que les autorités israéliennes s'approprient pleinement notre ambition renouvelée de parvenir enfin à la solution des deux États. Je sais leur réticence et leurs craintes. J'entends avec beaucoup de respect le peuple israélien, sa tristesse et sa fatigue. Et je veux croire que les autorités israéliennes l'entendront également et sauront s'engager à leur tour. Je sais que le peuple israélien et ses dirigeants peuvent en avoir la force. Et je me souviens du jeune homme que j'étais, apprenant l'assassinat terrible d'Yitzhak Rabin, il y a près de 30 ans, tué pour avoir voulu la paix. Au moment où la mort allait le ravir, le guerrier héroïque de l'État d'Israël venait prononcer ces mots. « J'ai fait la guerre aussi longtemps qu'il n'y avait aucune chance de faire la paix. » Cette chance existe, là, aujourd'hui. 142 États proposent cette paix, main tendue, prête à être serrée. Alors oui, le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort, tout de suite. L'urgence nous le commande. Le temps est venu pour Israël de vivre en paix et en sécurité, de la Galilée à la mer Rouge, par la mer Morte, par le lac de Tibériade et par Jérusalem. Le temps est venu de ne plus discuter nulle part l'existence d'un État d'Israël et d'en faire une évidence. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine, frère et voisin, à Gaza et en Cisjordanie et par Jérusalem. Le temps est venu de chasser de ces terres le visage hideux du terrorisme et de bâtir la paix. Oui, bâtir la paix, c'est ce qui nous rassemble ici. Et telle est l'espérance qui peut se construire, alors que pour certains commence une année nouvelle. C'est un choix à faire, et c'est notre devoir. La paix est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres. Mais le temps est venu.